కళ్యాణ రాగాల సందడిలో ఆనంద హరివిల్లులో మల్లెల పరిమళ చల్లులలో కోయిల గానాలలో పరిశుద్ధుడేసుని సన్నిధిలో నవదంపతులు ఒకటవ్వగా పరిశుద్ధుడేసుని సన్నిధిలో నవదంపతులు ఒకటవ్వగా స్వాగతం వధువ స్వాగతం 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 వరుణ స్వాగతం ఇరువురి కలయిక దేవుని చిత్తమై ఒకరికి ఒకరు నిలవాలని నరుడు ఒంటరిగా ఉండరాదని జంటగా ఉండమేలని ఇరువురి కలయిక దేవుని చిత్తమై ఒకరికి ఒకరు నిలవాలని తోడుగా అండగా ఒకరికి ఒకరు నిలవాలని తోడుగా అండగా ఒకరికి ఒకరు నిలవాలని స్వాగతం వరుణ స్వాగతం స్వాగతం నీ సతి చేరగా నవవరుణ స్వాగతం నీ పతి చేరగా నవవధువా స్వాగతం స్వాగతం వరుణ స్వాగతం స్వాగతం వరుణ స్వాగతం
मिले रात बने रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का रोज़ में दावा इससे आगे अब मैं क्या कहूँ। ओ यार तुझे बोल गलतियाँ सदके जावा मांग ले तकियाँ आज दुआवा इससे आगे अब मैं क्या कहूँ। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। तेरे ख्यालों तक मेरा तू है तू ही था तू ही है बाकी जहाँ है बेगाना। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई। रिश्ता बनाए रखना, दो दिल मिलाए रखना। रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना, दो दिल मिलाए रखना। रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना। जिन दो दिलों को तूने चुना और प्यार का रिश्ता बुना, ये है दुआ ये न हो जुदा, ये दुआ कबूल करना। जिन दो दिलों को तूने चुना और प्यार का रिश्ता बुना, ये
ये है दुआ ये ना हो जुदा ये दुआ कबूल करना रिश्ता बनाए रखना दो दिल मिलाए रख समय में हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। हम सभी अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन के लिए प्रभु जी, जबकि खुदा हमें से अच्छे सुनहरे अवसर पर प्रभु जी इस वैवाहिक बेले में पिता हम आपकी उपस्थिति में आए हैं खुदा। इससे पहले कि खुदा वापस मनी विवाह के बंधन में पिता परमेश्वर, प्रिय भाई अगुस्टीन पिता और साथ ही साथ बहन जानसी खुदा विवाह के बंधन में बंधने जाते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते खुदा आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर इस स्थान पर हम आपके नाम से मांग लेते प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते खुदा वापस मने जिस प्रकार खाना विवाह में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति रही, वैसे प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति इस विवाह में भी होने पाए खुदा। और आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पिता वर वधू के लिए आपके नाम से अनुग्रह को मांगते खुदा, जबकि खुदा वापस मने विवाह के बंधन में बंधने जाते हैं, एक नए परिवार की शुरुआत होती है खुदा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति उनके जीवन में बनी रहे प्रभु जी। अब्राहम शारा की आशीष पिता परमेश्वर, अक्विला प्रिस्किला की आशीष प्रभु जी उनके जीवनों में खुदा हम आपके नाम से मांगते प्रभु जी। आगे के हर एक कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो अगुवे पिता परमेश्वर आज के इस वैवाहिक कार्यक्रम को अगुवाई करते प्रभु जी, उनको आपके हाथों में सौंपते। रजिस्ट्रार साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक पास्टर, हर एक लीडर जो यहाँ पर बैठे हर एक को आपके हाथों में सौंपते, दोनों परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा, आमीन आमीन। गॉड के पास्टर साहब को अच्छी रीति से पिता ने अच्छी विनती प्रभु से की है। अब ये समय है कि हमारे बीच में तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य भाई जॉन हमारे बीच में है, तो कृपया आगे आकर एक गीत गाकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। कल्याणम कमनीयम ई समयम अति मधुरम, कल्याणम कमनीयम ई समयम मधुरम, हे बारा भैया हे बारा भैया कल्याणम कमनीयम ई समयम अति मधुरम, कल्याणम कमनीयम ई समयम अति मधुरम, हे बारा
వెలిగలను చూడక మరి యొక్క పాట పాడటానికి సమయాన్ని దయచేసినటువంటి సెక్రటరీ గారికి, అదేవిధంగా మరి చక్కగా ఈ యొక్క ఏర్పాటు చేసినటువంటి రాయనంతుల కుటుంబానికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి ఒక పాట పాడుకొని దేవుని మహిమపడతాం. వివాహం అన్నది పవిత్రమైనది, గనుడైన దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి పాట పాడుకొని దేవుని మహిమపడతాం. వివాహమన్నది పవిత్రమైనది, గనుడైన దేవుడు ఏర్పరిచినది. వివాహమన్నది పవిత్రమైనది, గనుడైన దేవుడు ఏర్పరిచినది. ఈ సమయంలో మరి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మరి ముందున్న కార్యక్రమాన్ని మనము ఆరంభించుకుందాం. మరి మన మధ్యలో మరి క్రైస్ట్ చర్చ్ నుంచి, చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నుంచి మరి స్థానియ పాస్టర్ కానీ లేకుంటే అధ్యక్షులు, సెక్రటరీ ఉంటే మరి ముందుకు వచ్చి ప్రార్థించాలని మనం చేసుకుంటున్నాను. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన పరలోకపు తండ్రి, నీ పాదములకి ఎల్లేని స్తుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి. ఇదిగో నాయన ఉదయామంతా తండ్రి నీ కాపుదల్లో నీ కృపలో బలపరుచుకొని ఈ ఉదయాన్ని తండ్రి యొక్క సాయంకాలంలో నాయన నీ నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ అవకాశాన్ని, ఈ భాగ్యాన్ని మా అందరికీ అనుగ్రహించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. అదే రీతిగా నాయన వివాహ సందర్భంలో ఇదిగో నాయన ఆదిలో తండ్రి, ఆది తల్లిదండ్రులను ఇదిగో తండ్రి నరుడు ఒంటరిగా ఉంటుట మంచిది కాదని సాటి అయిన సహాయాన్ని చేసి ఉన్నావు కనుక తండ్రి, అదే రీతిగా నాయన మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించమని ఏ విధంగా అయితే నువ్వు చెప్పావు తండ్రి, నీ యొక్క సంకల్పములు నాయన నీకు అనేకమైన వారు పిల్లలు కావాలని నీ కోరిక కనుక తండ్రి, ఆ యొక్క కోరికను తీర్చడానికి ఫలించమని అభివృద్ధి చెందమని నువ్వు చెప్పిన మాటగా అలాగే నేను వధువరులను దీవించి ఆశీర్వదించి బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. అలాగనే నాయన వారు ఇరువురు తండ్రి ఒకటిగా చేరినప్పటికీ, ఒకటిగా మారినప్పటికీ తండ్రి వారు ఏక శరీరులుగా మారుతున్నారు కనుక తండ్రి, ఆ బిడ్డల తండ్రి ఇదిగో నాయన కలంకమైనను వెట్టిదైన యాదైనను ఏదైనా కానీ తండ్రి అన్నిటినీ వారు సహించుకొని ఒకరికి ఒకరు తండ్రి అర్థం చేసుకుంటూ ఈ భూమి మీద సరిచేసుకునే భాగ్యాన్ని
వారి జీవిత కాలం అంత వరకు తండ్రి నువ్వే తోడుగా ఉండి నడిపించమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును బట్టి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన ఏలియా పాస్టర్ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. ఆయన మరి వేదికను అలంకరించాలని మనం చేసుకుంటున్నాను. ముందొచ్చి పైకి వచ్చి కూర్చోవాలని మనం చేసుకుంటున్నాను. చప్పట్లు కొట్టి ఒకసారి సమ్మానిద్దాము. మా యొక్క ఆహ్వాన్ని స్వీకరించి మరి మన మధ్యలో వచ్చి ఉన్నారు. ఈ సమయంలో మరి ఉపాధ్యక్షులు వచ్చి మరి ఆదికాండంలో ఉన్న మరి దైవ వాక్యాన్ని మరి పాస్టర్ జీవా గారు వచ్చి మరి ఆదికాండంలో ఉన్న వాక్యాన్ని మరి చదివి వినిపిస్తారు. తదుపరి మనవి ముందున్న కార్యక్రమాలకి మనం వెళ్దాం. పిల్లల ఈ సమయంలో హిందీ చదువుతున్నాను. उत्पत्ति का दूसरा अध्याय उसका 18 आज से अपन शायद को पढ़ रहे हैं. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसी सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बेनोले पक्षियों और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है, और जिससे जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा है वही उसका नाम हो गया. अतः आदम ने सब जातियों के गहरूले पशु, आकाश के पक्षियों को और सब जातियों के बैनुले पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए सके. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह पर मांस भर दिया. और यहोवा परमेश्वर ने उससे पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बनाई दिया और उसको आदम के पास ले आया. तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकली गई. इसलिए इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिले रहे और वे एक ही तन बना रहेगा. आमीन. మంచిది. మరి ఈ సమయంలో మరి ఉపాధ్యక్షులు వచ్చి మరి ఎఫీసీలకు రాసిన పత్రికలో మరి వివాహ సంబంధించి వాక్యం రాయబడింది కనుక మరి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని చదివి వినిపిస్తారు. తదుపరి మరి మన మధ్యలో నవీన్ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన వచ్చి ఒక 10-15 నిమిషాలు వాక్యాన్ని వివరించాలని మనం చూస్తున్నాం. హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఈ యువానికి రాయనూతల యొక్క ఆర్ ఆగస్టిన్ రావు వారి యువానికి చేరి వచ్చిన పాస్టర్లకును ఇక్కడ దైవజనులు పాస్టర్ ఏలియా గారు ఈ పెళ్లి చేయటానికి అందరూ కూడా ప్రభుపేట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇక సాయంకాల సమయంలో కూడి వచ్చిన 6 సంఘ పెద్దలను పాస్టర్లకు వారందరూ కూడా మరొకసారి ప్రభుపేట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రియులారా, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 22 నుండి 33 వరకు చదువుకుందాం. స్త్రీలారా, ప్రభువు కలే మీ సొంత పురుషులకి లోబడి ఉండుడి. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరసయున్న లాగున పురుషుడు భార్యకు శిరసై ఉన్నాడు. క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు. సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్లుగా భార్య కూడా ప్రతి విషయములో తమ పురుషులకు లోబడవలను. పురుషులారా, మీరును మీ భార్యను ప్రేమింపవలను. అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనా లేక
పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమగల సంఘము గాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలబెట్టుకొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్థానము చేత దాన్ని పవిత్రపరచుకొనెను. దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొను. అటువలే పురుషుడు కూడా తమ సొంత శరీరం వలె తమ భార్యను ప్రేమింప బద్ధులై ఉన్నారు. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తానును ప్రేమించుకుంటున్నాడు. తన శరీరమును దేశించువాడు ఎవడో లేడు గాని ప్రతి వాడును దాన్ని పోషించి సంరక్షించుకొనును. మరియు క్రీస్తు శరీరమునకును అవయములున్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించున్నాడు. ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును. వారిద్దరూ ఏక శరీరమగుదురు. ఈ మర్మము గొప్పది. అయితే నేను క్రీస్తుని గూర్చియు సంఘమును గూర్చియు చెప్పుచున్నాను. మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తన వలె తన భార్యను ప్రేమింపవలను. భార్య అయితే తన భర్త యందు భయము కలిగి ఉండునట్లు చూసుకొనవలను. దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక. మంచిది. మరి ఈ సమయంలో తెలుగు మెథోడిస్ట్ చర్చ్ వారు మరి ఉంటే అధ్యక్షులు కానీ సెక్రటరీ కానీ ఉంటే మరి ముందుకు వచ్చి ప్రార్థిస్తే మనము వర్తమానాల్లోకి వెళ్దాము. పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి, జీవం గల దేవా, నీకు వెళ్ళలేని స్తుతులు స్తుతులు స్తోత్రమయ్యా. ఈ సాయంత్రం వేళ తండ్రి, ఈ పాన్పులో తండ్రి, ఇందు నిమిత్తం మేము నిలబడినాం నీకు బాటంగా తెలుసు తండ్రి. జత వరసపోతున్న తండ్రి ఆగస్టిన్ అలాగే ఝాన్సీల వివాహాన్ని నిమిత్తము తండ్రి మేమందరము తండ్రి సమాజంగా మేము కూడి ఉన్నాము కనుక ఇదిగో నిన్ను పాటలతో ఆరాధించినాము తండ్రి. అలాగే జరగబో పరిశుద్ధ వివాహము తండ్రి ఘనంగా జరిపించుకొని నీవే మహిమ పొందుకుంటామని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ నామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఈ సమయంలో మరి అందరు నిశ్శబ్దంగా ఉంటే మనము వర్తమానాల్లోకి వెళ్దాము. మరి మన మధ్యలో పాస్టర్ నవీన్ గారు ఉన్నారు. ఆయన వచ్చి మనకి వర్తమానాన్ని అందిస్తారు. చప్పట్లు కొట్టి ఒకసారి స్వాగతం పలుకుదాం. దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఒకసారి సంతోషంగా ఉన్నటువంటి వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్తాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మంచిది. మరి యొక్క సమయంలో ఇంతవరకు ప్రభు యొక్క నామాన్ని కీర్తన ద్వారా స్తుతించాము. కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం. వేదికను అలంకరించినటువంటి దైవ సేవకులకును నూతనంగా జతపరచబడబోతున్నటువంటి మరి నవ వధూవరులకును విచ్చేసినటువంటి దైవజనులకును పెద్దలకును ఆయా సంఘస్థులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాలు. కూడి వచ్చినట్టు మీ అందరికీ విశేషమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంఘమా, ఎంతసేపు అయినా పాటలు పాడవచ్చు, ఎంతసేపు అయినా నెక్స్ట్ ప్రమాణాలు మనం వచ్చింది అసలు ముఖ్యంగా ప్రమాణాల కోసం అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఆ ప్రమాణాలు చెప్పేటప్పుడు ఆ సరదా సంబరాలు వేరు కాబట్టి ఎక్కువ శాతం వరకు వాక్యం మీద ధ్యాస పెట్టరు. అయినప్పటికీ కొన్ని మాటలు నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ నేను ఆశపడతా ఉంటున్నాను. ప్రియులరా, ఇక ఉన్నటువంటి స్టేజు ఈ యొక్క హడావిడి వారు కొద్ది క్షణాల్లో కొద్ది నిమిషాల్లో జతపరచబడిపోవడం అవన్నీ చూసినప్పుడు వివాహం అయ్యి ఇప్పటికీ ఒక 50 సంవత్సరాలు అయినటువంటి వారైతే ఒక 50 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. ఒక 30 సంవత్సరాలు అయినటువంటి వారైతే ఒక 30 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళారు. ఇంకా యవనస్తులు అయితే ఇక రేపో మాపో వీళ్ళకంటే ఇంకా గ్రాండ్గా చేసుకోవాలని వారు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ దేవునికి మహిమ. 2 మాటలు నేను ఒక్క మాట మూడే ముచ్చటగా 3 విషయాలు చెప్పి నా యొక్క లేఖన భాగాన్ని నేను ముగించాలని ఆశపడతా ఉంటున్నాను. దయచేసి యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో 17వ అధ్యాయము 15 నుండి 19వ వచనం వరకు ఎవరైనా గట్టిగా ఎవరైనా చదవగలుగుతారా? 15వ అధ్యాయము యెహెజ్కేలు గ్రంథము 37వ అధ్యాయము 15వ వచనం నుంచి 19వ వచనం వరకు. బైబిల్ ఏమైనా తీసుకొచ్చారండి? బైబిల్ తీసుకొచ్చారా తీసుకురాలేదా? అమ్మ చదవండి. నరపుత్రుడా, నీవు కర్ర తునక ఒకటి తీసుకొని దాని మీద ఓకే, చాలా చదివితే సమయం అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి చదివినందుకు. దయచేసి జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఒక 3 విషయాలు చెప్తాను. ఇక్కడ రాయబడినటువంటి విషయం ఏంటంటే
యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. ఒక కర్ర ఒకటి తీసుకుని దాన్ని తునకలుగా చేసి, అంటే 2 ముక్కలుగా చేసి, ఒక ముక్క మీదేమో యూదా వారిదని, మరొక ముక్క మీదేమో ఇశ్రాయేలు వారిదని రాయమన్నట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం. జాగ్రత్త వినండమ్మా, 10 నిమిషాల్లో ముగించేస్తాం. దయచేసి గమనించండి. 2 కర్ర ముక్కలయ్యాయి, ఒకటి విరవబడింది, 2 కర్ర ముక్కలయ్యాయి. ఒక దాని మీదేమో యూదా వారిది, రెండవ దాని మీదేమో మరి ఇశ్రాయేలు వారిది అనేటువంటి పేర్లు రాయబడ్డాయి. ఇప్పుడు నరపుత్రుడైనటువంటి యెహెజ్కేలుతో దేవుడు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే, 2 కర్ర తునకలను కూడా 2 కర్ర ముక్కలను కూడా మీరు ఒకటిగా చేసి జోడించి పట్టుకొని ఇశ్రాయేలుకు ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పాడు. ఏంటా సందేశం అంటే, రానున్నటువంటి దినములలో మీరు 2గా ఉండరు, ఒకటిగా ఉండబోతారు. మీరు ఏకమవ్వబోతా ఉంటున్నారు. మీరు వేరు వేరు జనాంగంగా ఉండరు, ఒకే ఒక జనముగా ఉండబోతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు వారికి బయలుపరిచాడు. జాగ్రత్తగా గమనించండి. వివాహము జరగబోతున్నటువంటి మరి అగస్టిన్ యొక్క ఇంటి పేరు ఏంటి చెప్పండి? రాయనుంతల అనడానికి చెప్పడానికి ఇదొక కర్ర. రెండవదిగా మరి ఝాన్సీ సహోదరి యొక్క ఇంటి పేరు ప్రకటనలు కూడా 3 వారాలు ఇక్కడ సంఘంలో జరిగి ఉండవచ్చు. ఈ అన్నిటి సమక్షంలో ఒకటిగా వారు జతపరచబడబోతా ఉంటున్నారు. వేరుగా ఉన్నటువంటి వారు ఏకము అవ్వబోతా ఉంటున్నారు. ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని మనం చదివినప్పుడు అందులో 3 పాయింట్స్ మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. ద ఫస్ట్ వన్, మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే యూనిటీ, ఐక్యత. వారు కలిశారు, వారు ఏకమయ్యారు. ఇక నుంచి వేరు కాదు. ఇంతకు ముందు వరకు వారు వేరే ఉండొచ్చు కాక, ఇంతకు మునుపు వరకు వారు వేరే, కానీ వివాహము జరిగిన తర్వాత బైబిల్ చెప్తుంది వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉన్నారు. వారు ఒకటి చేయబడుతున్నారు. పరిశుద్ధుల సమాజంలో దైవజనుల ద్వారా వారు జతపరచబడబోతా ఉంటారు. కాబట్టి నెంబర్ 1 మొదటి పాయింట్ అక్కడ కనబడుతుంది, యూనిటీ. వివాహ బంధంలో కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నము అవ్వకుండా ఉండడానికి ప్రప్రథమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది యూనిటీ, ఐక్యత, సమైక్యత. ప్రియులరా, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం, ఒకరినొకరు క్షమించుకోవడం, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడం, ఇవన్నీ అందులోనే వస్తున్నాయి. 133వ కీర్తన 1వ వచనం అంటాడు, సహోదరులు ఐక్యత కలిగి ఎంత మేలు, ఎంత మనం అకుల ప్రిస్కిల్ అనేటువంటి జంటను బైబిల్లో మనం చూస్తాం. వారు కలిసి ప్రార్థన చేశారు, కలిసి సేవ చేశారు, కలిసి పరిచర్యలో ముందుకు సాగారు, కలిసి ప్రయాణించారు, కలిసి దేవుని యొక్క దైవజనులకి తోడుగా నిలిచారు, తోడుగా ఉన్నారు. వారు ఎక్కడ కూడా వేరేటట్టుగా కనిపించదు మనకి. బైబిల్ గ్రంథం అంతటా చూడండి మీరు, ఒక అకుల ప్రిస్కిల లేదా ప్రిస్కిల్లా అకుల, ఈ 2 ఒక పేరుంటే మరొక పేరు వెంటనే కనబడుతుంది. మనకు అర్థమవుతున్న విషయం, ఆ కుటుంబంలో ఒక యూనిటీ ఉంది. ఈరోజు జతపరచబడబోతున్నటువంటి వీరితో పాటు మనందరితో కూడా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. మన యొక్క కుటుంబంలో కనబడాల్సింది నెంబర్ 1 యూనిటీ. చాలా మంది కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అయిపోతున్నాయి, చెదిరిపోతా ఉంటున్నారు, దూరం అయిపోతా ఉంటున్నారు. అలా ఉండడానికి వీల్లేదు. మనము కలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. 2, ఇక ఆ యొక్క అధ్యాయంలో 2వదిగా కనిపించేటువంటి మరొక పదం ఏంటంటే ఈక్వాలిటీ అంటాం. అంటే దాని సమానత్వము లేకపోతే సమానంగా ఉండేటువంటి ఒక మంచి గుణం. దయచేసి గమనించండి, భార్య భర్త ఇద్దరు కూడా ఈక్వలా కాదా చెప్పండి? ఈక్వలేనా? స్త్రీ అని పురుషుడని, గ్రీసు దేశస్థుడని, ఏ దేశస్థుడని కూడా తారతమ్యం ఎంత మాత్రం క్రీస్తులో లేదు. ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ కాదు, కానీ ఇద్దరు కూడా ఈక్వాలిటీగా ఉన్నారు, ఈక్వల్గా ఉన్నారు. వారు సమానమే. నేను ఇంట్లో ఉండి పనులు చేస్తున్నాను, నువ్వు బయటకు వెళ్తున్నావు, కష్టపడి పని చేసి వస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వే గ్రేట్ అనడానికి ఆవిడ హక్కు వీల్లేదు. లేదా నువ్వు కేవలం ఇంట్లోనే పడి ఉంటున్నావు కాబట్టి నేనే గ్రేట్ అని అనడానికి అతనికి కూడా వీల్లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క పద్ధతులను బట్టి, వారి యొక్క స్థితిగతులను బట్టి దేవుడు పని అప్పగించాడు. కాబట్టి స్త్రీ అని పురుషుడని భేదం ఏమాత్రం కూడా లేదు, వారు సమానులై ఉన్నారు. ఆ విషయానికి వస్తే ఒక మాట ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేయాలి. సహోదరులైనటువంటి మనతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మహా అయితే ఒకవేళ ఆడదాంతో పెట్టుకుంటే పరిస్థితులు ఎలా అయిపోతే ఇప్పుడు తెలుసు కదండి. మన ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కూడా ఎవరికి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? ఎవరికి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? బండి పెట్టి గుద్దింది, గాడితో గుద్దింది కూడా ఆవిడే. ఆ తర్వాత కింద పడిపోయింది ఆవిడే, మనల్ని పడగొట్టింది ఆవిడే. ఆ తర్వాత అంటది ఆమె కంప్లైంట్ చేస్తుంది. అయినా ప్రభుత్వాలు మాత్రం అలాగే సపోర్ట్గా ఉంటారు. సో ఒక మాట ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను,
కొన్నిసార్లు స్త్రీ అనుకున్నది ఖచ్చితంగా సాధిస్తుంది. భార్యాభర్తల జీవితంలో ఖచ్చితంగా సాధించేస్తుంది. ఆ విషయానికి వస్తే ఒక మాట మీకు గుర్తు చేయాలి ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ ఆల్ మగవారమైనటువంటి పురుషులు సాధించాలి, కక్ష సాధింపులకు దయచేసి మాకండి. ఎందుకంటే మనం కేవలం మట్టి, అర్థమవుతుందా? మనం కేవలం చెప్పండి ఏంటి? మట్టి. వాళ్ళేంటి? గట్టి. ఏంటిది ఆ గట్టిది? ఎముక, అంతేనా? ఎముకలో నుంచి వచ్చినటువంటి వారు వాళ్ళు, మట్టిలో నుంచి వచ్చినటువంటి వారు మనం. కాబట్టి మనం మట్టే. ఒక రెండు మూడు చుక్కలు కన్నీళ్ళు కాసేసరికి లొబ 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 కరిగిపోతాం మనం. మట్టి తొందరగా కరిగిపోదా? ఈజీగా కరిగిపోతుంది. అదే గట్టి వాళ్ళు, నువ్వు ఎంత అమ్మా వద్దే పుసుక్కుని ఏదో అన్నానమ్మా, ఈసారి నిన్ను అలా చెయ్యనమ్మా అని పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ఎంత బతిమాలా వాళ్ళు కరుగుతారా? కరిగేటువంటి వారి దేవుని స్తుతి చెప్తాం. హల్లెలూయా. అసలు చూడండి, కరగారంట. గమనించండి. స్త్రీ అని పురుషుడని తేడా ఏమాత్రం కూడా లేదు. ఇద్దరు కూడా సరి సమానంగా ఉన్నారు. సమానత్వపు హక్కు అనేది కనబడతా ఉంది. కాబట్టి ఒకరు ఎడ్డం ఒకరు తెడ్డం, నువ్వు గొప్ప నేను తక్కువ అనేటువంటి భేదాభిప్రాయాలు జతపరచబడబోతున్న వీరిలో కానీ జతపరచబడినటువంటి మనలో కానీ ఉండకూడదని ఇక నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఇది 2. ఇకపోతే థర్డ్ వన్, మూడవదిగా గమనించినట్లయితే సెయింట్లీ అంటే పరిశుద్ధత. అక్కడ అంటాడు, ఇక నుంచి వీరు ఒకటైతారు, వీరు సమానంగా ఉంటారు. ఆ తర్వాత అంటారు, వీరు ఎన్నడూ కూడా పాపము చేయరు. మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే పరిశుద్ధత. మన కుటుంబాల్లో ముఖ్యంగా జతపరచబడుతున్న వీరిలో మనలో ఉండాల్సిన మరొక లక్షణం ఏంటంటే పరిశుద్ధత. ఏమంటే ఇక్కడ ఒక మాట గుర్తు చేసి ముగించేస్తాను. ఆదాము హవ్వలు ఏదెను తోటలో ఉన్నంత వరకు పరిశుద్ధంగా ఉన్నారంటే లేరు. ఏదెను తోటలో ఉన్నంత వరకు పరిశుద్ధతగా లేరు వాళ్ళు. అపవాది అనేటువంటి వానికి అవకాశం ఇవ్వనంత వరకు పరిశుద్ధంగా ఉన్నారు. అంటే భార్యాభర్తల మధ్యలో ఎప్పుడైతే థర్డ్ పర్సన్ ఎంటర్ అవుతారో, బాగా వినండి, థర్డ్ పర్సన్, మూడవ వ్యక్తి ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తారో ఖచ్చితంగా అక్కడ గందరగోళం అనేది మొదలవుతుంది. ఖచ్చితంగా అక్కడి నుంచి అపవిత్రత ప్రారంభించబడింది, అక్కడి నుంచి అక్రమం ప్రారంభించబడింది, అజ్ఞాతిక్రమం వచ్చేసింది. అక్కడి నుంచే భయంకరమైనటువంటి ఘోరమైన పాపాలు కూడా ప్రవేశించినట్టుగా బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం. సో మూడవ పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మరొక వ్యక్తికి ప్రాధాన్యత భార్య కంటే భర్త కంటే ఎవరు కూడా ఎక్కడ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ మనం ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామా, ఆ పర్సన్ దేవుడై ఉండాలి. దేవుని తర్వాత నీ భార్య, దేవుని తర్వాత నీ యొక్క భర్త, ఆ తర్వాతే ఇంకెవరైనా. అంతేగాని దయచేసి గమనించండి, మూడవ వ్యక్తికి మన జీవితంలో అనుమతి ఉండరాదు. మరి విశేషంగా అది సాతాను సంబంధమైన విషయాలకైతే తావు ఉండకూడదు. ఇలాంటి యొక్క వివాహ బంధమును పవిత్రముగా దేవుడు ఎంచి, దీవించి, ఆశీర్వదించి, పరిశుద్ధపరచి, అది ఆ సంఘమునకును వరుడై రాబోతున్నటువంటి క్రీస్తునకు ఆపాదించి దాన్ని సంబోధించి చెప్పినట్టుగా కూడా బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం. అందుకే స్త్రీలారా, మీ పురుషులను మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు విధేయులై ఉండాలి. పురుషులారా, మీ యొక్క భార్యలు మీరు ప్రేమించండి అని లేఖనాల్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. రాబోయేటువంటి క్రీస్తు అతి త్వరలో రానై ఉన్నాడు. కాబట్టి కుటుంబముగా జతపరచబడుతున్నటువంటి ఈ అగస్టిన్, అదేవిధంగా మరి ఝాన్సీలు, వారు ఐక్యత, యూనిటీతో ఉండి ఈక్వాలిటీతో ఉంటూ సెయింట్లీ ఆ పరిశుద్ధతతో ప్రభు యొక్క రాకడ వరకు ఎదురు చూడటమే నిజమైనటువంటి వివాహ బంధం. కాబట్టి అటువంటి విధంగా ఒకవేళ మనం లేమేమో ఇంతవరకు, ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని మన జీవితాన్ని సరి చేసుకుందాం. ప్రతి పురుషుడు వెనుకాల ఒక స్త్రీ యొక్క పాత్ర ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని మనకు ఒక ఏమంటారు ఆ సామెత తెలుసు కదండి. చిన్న విషయం చెప్పి ముగించేస్తాను. మన దినాన యెషయా పాస్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ యెషయా పాస్టర్ గారు ఒక విషయం చెప్పారు. ఆ విషయం నేను సరదాగా ముగించేస్తాను. ఒక ఆఫీస్లో ఒక బెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఉన్నారంట. ఆ ఎంప్లాయర్కి ఆ ఆఫీస్ యొక్క యాన్యువల్ ఫంక్షన్ రోజున ఒక గొప్ప అవార్డు ఇచ్చి స్టేజ్ మీదకి ఇలాగ పిలిచేసి బెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని చెప్పేసి అతనికి అవార్డు ఇచ్చారంట. ఏంటి అవార్డు అనంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి వివరించారంట. ఆఫీస్ 10 o'clock అయితే ఇతను 9 o'clock వచ్చి కూర్చుంటారు. 5 o'clock క్లోజ్ అయిపోతుంటే ఇతను 7 o'clock వరకు ఎక్స్ట్రా ఓటీ డ్యూటీ మరి చేసి వెళ్తా ఉంటారు అని చెప్పి ఆ గిఫ్ట్ ప్రజెంటేషన్ చేసి ఆయన అడిగారంట, 2 మాటలు మాట్లాడండి అన్నాడంట. మరి ఇంతకీ మీకు ఇల్లు అంటే అంత ఇష్టం లేదా అండి?
ఎంత కమిట్మెంట్, ఎంత ఆ యొక్క సమర్పణ, గ్రేట్ అండి మీరు అని అంటే ఆయన చెప్పుకొని వచ్చాడంట. ఏమండి, మా ఇంట్లో మా ఆవిడ కొంచెం ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది, బాగా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది. ఇంటికి 9 గంటల నుంచి నేను ఎందుకు బయలుదేరుతున్నానంటే 9 గంటల వరకు కూడా నాతో ఒకటే గొడవ. ఇంట్లో ఏం చేస్తుందంటే ఆవిడ పోరు భరించలేక గంట ముందే నేను ఆఫీస్కి వచ్చి కూర్చుంటున్నాను. ఆవిడ పోరు నుంచి తప్పించుకోవడానికే 2 గంటలు ఆలస్యంగా ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ఈ ఎక్స్ట్రా డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో అదే నాకు అవార్డు తీసుకొచ్చి పెట్టింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా నా విజయం వెనకాల నా భార్య ఉంది అని చెప్పిందంట. గమనించండి, సరదాగా చెప్పాను కానీ మీ విజయం వెనకాల అలాంటి స్త్రీ కాకుండా ఇతని వెనకాల ఆవిడ వెనకాల ఇతను ఎల్లప్పుడూ కూడా చక్కగా నిలబడి ఈ యొక్క యూనిటీ, ఈ ఈక్వాలిటీ, ఈ సెయింట్లీ పరిశుద్ధత, సమన్వయత, అదేవిధంగా మరి ఐక్యత అనే ఈ లక్షణాలతో ముందుకు సాగాలని కోరుతూ ప్రభు యొక్క రాకడలో మీరందరూ ఎత్తబడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఈ కొద్ది మాటలు ముగిస్తున్నాను. ప్రభు ఈ మాటలు మన వినికిల్లో ఫలింపచేయును గాక. ఆమేన్. ప్రేమగల తండ్రి, సంధ్యవేళ సమయం ముందు మా ప్రభువును రక్షకుడైన క్రీస్తు నామంలో నీ పాదాలకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఒక సంధ్యవేళ సమయం ముందు నాయన వేదిక మీద ఉంటున్న నవదంపతులు అగస్టిన్, ఝాన్సీ విషయమై ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఈరోజు వేరు దేహాలుగా ఒక దేహంను చేయుచుండగా నాయన తండ్రి, వాళ్ళ యొక్క వివాహ జీవితంలో మీరు దీవించి ఆశీర్వదించిన ఆయన తండ్రి. వివాహం అన్ని విషయంలో ఘనమైనదని నీ వాక్యంలో సెలవిచ్చినలాగా నాయన తండ్రి. ఆదాము ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టం లేదని సాటి అయిన సహాయాన్ని నువ్వు అవును చేసి తెచ్చిచ్చినట్లుగా నాయన తండ్రి. ఈ రాత్రికాల సమయం ముందు నాయన వాళ్ళ యొక్క వివాహ జీవితం అంతట్లో మీరు తోడుగా ఉండి ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైన జీవితంను జీవించడానికి కూడా సహాయం చేయండి తండ్రి. విశేషంగా నాయన ఈ యొక్క సంధివేళ సమయం ముందు నాయన నీ దాస్యం నిలబెట్టుకుని వాక్యం చెప్పించిన విధానాన్ని బట్టి కూడా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. చెప్పిన విషయాలను తండ్రి వాళ్ళు తప్పగా గమనించిన ఆయన తన జీవితంలో అన్వయించిన ఆయన ముందుకు నడిచేయడానికి కూడా సహాయం చేయండి. ఈ యొక్క వివాహంను జరుపుతున్న నాయన నీ దాసుని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఈ యొక్క వివాహంను జయప్రదంగా జరిపించుకుని ఈ యొక్క వివాహంలో ఎలాంటి సతాశోధన లేకుండా బంధించిన ఆయన దూరపరిచి నీ నామములకు మహిమ తెచ్చుకుని మీరే మహిమాస్తుతులు పొందమని ఈ సంధివేళ దీవెనతో దీవించమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. సమయంలో మనము అతి ప్రాముఖ్య సమయంలో వచ్చి ఉన్నాం కనుక మరి మన మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన దైవజనులకి మరి నా సమయాన్ని అప్పగిస్తున్నాను. క్రీస్తునందు ప్రేమటువంటి వారులరా, రావినత్ర వారు వెట్స్ గుంటి వారి వివాహ కార్యక్రమంకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి ఈ స్థలంలో పెళ్ళి అయిన వారు, పెళ్లి చేసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు, ఇంకా పెళ్లి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నవారు అందరికీ అవసరమైన దేవుని మాటలు ఇప్పటి వరకు తెలియజేశారు. చాలా మంచిది. ఈ వివాహ సందర్భంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు వివాహము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో తెలియచేస్తూ అన్ని విషయాలలో ఘనమైనది అని తెలియచేశాడు. ఈ ఘనమైన వివాహము ఇంత ఘనముగా దేవుడు జరిపిస్తున్న విధమును బట్టి ఈ వివాహము చేయడానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకంగా నేను వారికి అభినందన తెలియచేస్తున్నాను. సమయంలో దైవ సేవకులు వివాహం చేసుకోబోయే వారికి చాలా మాటలు తెలియచేశాడు. వివాహము చాలా మధురమైనది. నవ్వండి ఇద్దరు. జీవితంలో ఎంతో సంతోషమైనది, మరుపురానిది, మధురమైనది. నవ్వండి. ఇంకా వివాహం చేసుకోబోయేవారు కూడా త్వరగా వివాహం చేసుకోండి. మంచిది. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథములో వివాహ వ్యవస్థల గురించి దేవుడు చక్కగా తెలియచేశాడు. వివాహము చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని తండ్రి అయిన దేవుడు ఆదికాండములో 2వ అధ్యాయంలో తెలియజేస్తూ ఆయన చేసిన ప్రతి పని ఇది మంచిది, ఇది మంచిది, ఇది మంచిది అంటూ నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని తెలియచేశాడు. కనుకనే సాటి అయిన సహాయమును దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. నిజముగా వివాహము మానవుని జీవితంలో ఒక మలుపు తిరుగుతుంది.
వివాహము మానవుని జీవితంలో ఒక మధురమైన జీవితాన్ని తీసుకుని వస్తుంది. వివాహము కాకముందు ఒక జీవితము, వివాహమైన తరువాత మధురమైన జీవితం. నేను 694 వివాహాలు చేశాను. చాలామంది గతంలో ఒకవేళ భార్యాభర్తలు అటు ఇటు ఉన్నారేమో, కానీ ఈ యుగములో తల్లిదండ్రులనైనా వదిలిపెట్టి భార్యాభర్తలు మాత్రం చాలా బాగుంటున్నారు, చాలా ప్రేమించుకుంటున్నారు. చాలా మంచిది. దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన వివాహం ఎలాంటిది అంటే, నరుడు ఒంటరిగా ఉంటా మంచిది కాదని సాటి అయిన సహాయమును దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. పురుషునికి సాటి అయిన సహాయము దేవుడే ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. ఏర్పాటు చేసిన దేవుడు భార్యాభర్తలు ఎలాగ ఉండాలో ఆయన గ్రంథములో తెలియచేశాడు. నియమ నిబంధనలు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో 22వ వచనంలో తెలియజేశాడు, పురుషుడు తన భార్యను ప్రేమించాలి. ఎలాంటి ప్రేమ? వివాహమైన కొద్ది రోజుల్లో ఇద్దరు ఒక స్కూటర్ మీద వెళ్ళడం, ఇద్దరు ఒక కప్పులో కాఫీ తాగడం, ఇద్దరు ఒక స్టాల్ పెట్టుకొని కొబ్బరి బొండ తాగేది కాదు ప్రేమ. ఇదిగో ఈ దినము నుండి వివాహము మొదలవుతుంది. మీ జీవితంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేశాడు. అన్ని విషయాలలో ఒకరికి ఒకరు తోడు. పాస్టర్ గారు భలే ఉదాహరణ చెప్పాడు. దగ్గర కట్టెలు తెచ్చి బాగా అర్థం అవడానికి. వేరు వేరుగా ఉన్న వారిని జత చేస్తున్నాడట. అందుకే మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో తెలియజేస్తాడు, దేవుడు జతపరిచిన వారిని ఏం చేయకూడదట? వేరు చేయకూడదు, ఎవరైనా సరే. అందుకే అంటాడు, తల్లి తండ్రిని విడచి భార్యను హత్తుకుంటాడు. మా కాటకుంట చాలా మంది చెబుతారు, బాగానే చెప్పావు, వాడికి పెళ్లి చేశాము, వాడేమో వాడి భార్యను హత్తుకుంటున్నాడు, మేమేమో అప్పులతో మొత్తుకుంటున్నాం. కాబట్టి వివాహ వ్యవస్థ దేవుడు ఘనముగా ఏర్పాటు చేశాడు. ఎందుకు అంటే దేవుడే జత చేస్తున్నాడు, దేవుడే జాయింట్ చేస్తున్నాడు. వారు ఫలించి అభివృద్ధి చెందడానికి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో వీరిద్దరిని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. సంఘానికి, సమాజానికి ఒక మాదిరికరమైన భార్యాభర్తలుగా ఉండడానికి. కాబట్టి వివాహము ఎందుకు అంటే ఇది దేవుని యొక్క ఏర్పాటు. ఇంకా వివాహము ఎందుకు అంటే జారత్వములు జరుగుతున్నందున ప్రతివానికి సొంత భార్య, ప్రతివానికి సొంత భర్త ఉండాలి. అది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. కామాప్తులొకటి కంటే పెళ్లి చేసుకొనుట మేలు. దేవుని గ్రంథములో వివాహాన్ని గురించి చాలా విషయాలు తెలియచేశాడు. అయితే కొంతమంది మేధావులుగా ఉన్నవారు వివాహాన్ని నిషేధించేవారు కొంతమంది ఉన్నారు. బైబిల్ గ్రంథంలో మాత్రము దేవుడు ఇది మంచిది అన్నాడు. కనుకనే దేవుడు ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు అంటే తన భార్యను ప్రేమించాలట. ఎలా ప్రేమించాలో తెలియజేస్తున్నాడు. క్రీస్తు సంఘమును ఏ విధముగా ప్రేమించాడో, సంఘము కొరకు క్రీస్తు ఏ విధముగా ప్రాణం పెట్టాడో అలాంటి ప్రేమ, అంత గొప్ప ప్రేమ, ఆ విధముగా ప్రేమించాలి. కలిమియందు లేమియందు, కష్టాల్లో నష్టాల్లో, శోధనలో బాధలో, ఇరుకులో ఇబ్బందులో ఉన్నా లేకపోయినా ప్రేమించాలి. అలాంటి ప్రేమ. ప్రేమను గురించి క్రైస్తవులుగా మనకు బాగా తెలుసు. ప్రేమ తట్టుకుంటుంది, ప్రేమ తాలుకుంటుంది, ప్రేమ ఓర్చుకుంటుంది, ప్రేమ దీర్ఘకాలం ఉంటుంది, ప్రేమ సహిస్తుంది. ఎంత గొప్పదో ప్రేమ. అలాంటి ప్రేమ భార్యను ప్రేమించాలట. భార్యకు చెప్తున్నాడు, క్రీస్తు సంఘమునకు సంఘము క్రీస్తుకు ఏ విధముగా లోబడినదో లోబడాలి. ఎవరైనా ఎంతటి వారైనా లోబడే వారిగా ఉండాలని బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. వారి వారి బాధ్యతల గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో చక్కగా తెలియజేశాడు. ఎందుకు అంటే వారిద్దరూ ఒకరికి ఒకరు తోడు. అగస్టిన్ గారికి ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు కొంతమంది తోడు స్నేహితులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళు ఉన్నారు. ఈ రోజు నుండి దేవుడు జతపరిచిన
చక్కని భార్యను దేవుడిస్తున్నాడు. అగస్టిన్ ఒక రాజు, ఝాన్సీ ఒక రాణి. వారిద్దరికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది, ఇక్కడ పరిణామం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీరిద్దరూ దేవుని యొక్క సంకల్పములో వారు ఎలా ఉండాలో, ఎలా జీవించాలో, ఎలా నడుచుకోవాలో బైబిల్ గ్రంథంలో తెలియచేశాడు. అగస్టిన్ తన భార్యను ప్రేమించాలి అట. అలాగనే ఝాన్సీ భర్తకు లోబడి ఉండాలి. వారిద్దరు మంచి భార్యాభర్తలుగా అకులా ఫిస్కల వలె భయభక్తులు కలిగి సంఘానికి, సమాజానికి, దేవునికి ప్రయోజనకరముగా ఉండాలి. ఒక వివాహం జరిగిందంటే ఇదిగో ఫుల్ గాస్పుల్ చర్చిలో రేపు ఆదివారం నుంచి ఒక 500 రూపాయలు ఎగస్ట్ వచ్చేస్తాయి కానుకలు. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించిన విధముగా దేవుని కార్యక్రమాలు ఇద్దరు వెళ్ళాలి. నేను చాలా మంది పెళ్లి చేశాను. పెళ్లి చేసినప్పుడు జతలు కూర్చుంటారు, ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి నేను వస్తా. అలా కాకుండా ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళండి, ఇద్దరు దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించండి. అకులా పిస్కిల్లా ఆయన ఎక్కడుంటే ఆమె అక్కడ ఉంది, ఆమె ఎక్కడ ఉంటే ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇద్దరు షాపింగ్ కాకుండా, ఇద్దరు అనేక కార్యక్రమాలు కాకుండా దేవుని పనిలో కలిసి జీవించండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు. వివాహము ఎంత గొప్పదో దేవుడు తెలియచేశాడు. ఆ వివాహం ద్వారా దేవుడు మీ ఇద్దరిని జతపరుస్తున్నాడు. కాబట్టి మంచి భార్యాభర్తలుగా, గుడ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్గా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నాను. ఇద్దరు లేచి నిలబడండి. అమ్మా మీ పేరు? గుంటి ఝాన్సీ. ఈ సమయంలో రావినతుల అగస్టిన్, గుంటి ఝాన్సీ పరిశుద్ధ వివాహం చేసుకోవడానికి వేదిక మీద సిద్ధముగా ఉన్నారు. నిజంగా రాజు రాణిలాగానే ఉన్నారు. వీరి వివాహము సరైనది కాదని సరైనది కాదని సంఘపరముగా, చట్టపరముగా ఏదైనా హేతు ఉన్న ఎడల ఇప్పుడే తెలియచేయాలి. మీరు పరిశుద్ధ వివాహం చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు, సిద్ధముగా ఉన్నారు. మీకు కూడా ఇష్టమైతే మీ కుడి చేతులు ఎత్తి మీ సమ్మతిని తెలియచేయండి. ఇప్పుడే తెలియచేయాలి. ఇప్పుడు తెలియచేయబోతే జీవితంలో మరెప్పుడు కూడా తెలియజేయడానికి వీలు లేదు. ఝాన్సీ అగస్టిన్ వివాహం చేసుకోవడానికి మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఇష్టమేనా? మంచిది. అగస్టిన్ ఝాన్సీని వివాహం చేసుకుంటే మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఇష్టమేనా? మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమే. అబ్బు మంచిది. సరే, నేను చెప్పే మాటలు జాగ్రత్తగా విని సమాధానం చెప్పు. అగస్టిన్ దేవుని నిర్ణయం చొప్పున పరిశుద్ధ వివాహంలో కూడి ఉంటకు ఈ స్త్రీని, ఝాన్సీని భార్యగా చేసుకొని మనం ప్రేమించి, ఆదరించి, ఘనపరిచి, వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందని మనం కాపాడి ఇతరులక మీరిద్దరు బ్రతుకు కాలమంతయు ఝాన్సీకి భర్తవై ఉంటావా? అగస్టిన్? ఉంటాను. మంచిది. చెప్పే మాటలు జాగ్రత్తగా విను. ఝాన్సీ దేవుని నిర్ణయం చొప్పున పరిశుద్ధ వివాహంలో కూడి ఉంటకు ఈ పురుషుని అగస్టిన్ను నీ భర్తగా చేసుకొని ఈయనకు లోబడి ప్రేమించి, ఆదరించి, గణపరిచి, వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందు నేను కాపాడి ఇతరులక మీరిద్దరు బ్రతుకు కాలమంతయు అగస్టిన్కే భార్యవై ఉంటావా? ఝాన్సీ? ముందే చెబుతుంది. అయ్యో రైట్, మంచిది. దేవుడు వీరిద్దరి యొక్క జతను దీవించి ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాం. అలాగనే వీరి చేతులు పట్టించే పెద్దలు కానివ్వండి, తల్లిదండ్రులు జతలు వస్తే మంచిది. పెళ్ళికి ఎప్పుడు జతలు రావాలి, వచ్చి గుర్తు చేసుకోవాలి. మీ పెళ్ళిలో ఏం జరిగింది, ఏం సంగతి, అవన్నీ గుర్తు చేసుకోవాలి. స్టేజ్ మీదకి ఇద్దరు రండి. ఇమ్మానుయేల్ గారు పెళ్లి కుమార్తె ఏమవుతుంది? మీ మేనగోడలు ఝాన్సీని రావినూతల అగస్టిన్ గారికి ఇచ్చి వివాహం చేయట మీకు, మీ బంధువులకు, మీ సంఘానికి ఇష్టమేనా? పక్కన అమ్మ మీకు మా భార్య. అదే మీ భార్య అర్థమవుతుంది మీ భార్య అని. ఇష్టమేనమ్మా? ఇప్పుడు ఆడవుతానే కదా, ఆడవాళ్ళతో ఇష్టం లేకపోతే ఇంట్లో ఉంటే ఇబ్బంది లేదు. మీ పేరు? రాయనత్తల కుమార్. కుమార్ గారు, మీ కుమారుడు అగస్టిన్కు ఝాన్సీని వివాహం చేసుకుంటే మనస్ఫూర్తిగా మీకు, మీ బంధువులకు, మీ సంఘానికి మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా? ఇష్టమే. మీ భార్యకి ఏంటో సరే అమ్మా, మంచి కోళ్ళు వచ్చింది. సరే మంచిది. ఈ సమయంలో అబ్బాయి కుడిచే మీరు పట్టుకోండి, అమ్మాయి కుడిచే మీరు పట్టుకొని చేతులు కలపండి. చేతులు కలపబడుతున్న ఈ సమయంలో
దైవ సేవకులు వచ్చి ప్రార్థించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఎవరైనా ఉంటే ఎక్కడెక్కడో పుట్టేని పాట ఉంటే ఆ 2 వచనాలు పాడాలి. అధ్యక్షులు కానీ సెక్రటరీ గారు కానీ రావాలి. ఎక్కడెక్కడో పుట్టిన పాట ఒక వచనం. జీవము గల యేసయ్యా, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. ఈ అతి శ్రేష్టమైన సమయములో తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాము, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాము తండ్రి. నీకు స్తోత్రము నాయనా. ఇదిగో ప్రభువా, రాయనోతల అగస్టిన్ బట్టి తండ్రి, గుంటి ఝాన్సీని బట్టి మీకు స్తోత్రము నాయనా. ఆదిలో నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదని తండ్రి, ఆదామునకు తండ్రి సాటి అయిన సహాయమును తండ్రి అవను చేసిన రీతిగా నాయనా అగస్టిన్ కొరకై తండ్రి నువ్వు ఝాన్సీని సిద్ధపరిచినందు కొరకై మీకు నిండు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇదిగో తండ్రి దైవజనులు తండ్రి అయ్యా, ఎంతో ఘనముగా ఈ సమయంలో ఈ వివాహ కార్యక్రమాన్ని జరిపించుచుండగా తండ్రి నాయనా నువ్వు దీవించండి, ఆస్వాదించండి ప్రభువా. ఈ చేతులు పట్టించే విషయంలో తండ్రి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. వీరి జీవిత కాలమంతయు ప్రభువా, వీరు బ్రతుకు దినములంతయు ప్రభువా కృపాక్షేమములు వీరి తోడు వచ్చుటకు నీ కృపను దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ సేవకులుగా తండ్రి నిండు మనసుతో వీరిని ఆశీర్వదిస్తున్నాము తండ్రి. ఫలింప చేయండి తండ్రి. వీరి దాంపత్య జీవితము ఆశీర్వాదకరంగా నీ కొరకు నాయన ఘనముగా వీరు జీవించే మీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమేన్. అగస్టిన్ చెప్పే మాటలు జాగ్రత్తగా పలుకు. అగస్టిన్ అను నేను, అగస్టిన్ అను నేను, ఝాన్సీ అను నిన్ను, ఝాన్సీ అను నిన్ను, ఇది మొదలుకొని మన జీవితాంతం వరకు జీవితాంతం వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమికైనను లేమికైనను వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును నిన్ను ప్రేమించి ఇక్కడ హిందువులు ఉన్నట్టుంది, హిందువులు చెప్పరాదు, చెప్పులే హిందీలో చెప్పు. నేను కూడా ఎట్టా నేర్చుకుంటా కదా, లేకపోతే ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పు, హిందీలోనే చెప్పు. నిన్ను ప్రేమించి పెద్ద చెప్పు, వినపట్టాలి. నాకేం కూడా చెప్పు, ఆ శివులు చెప్పు కాదు. ఇంగ్లీష్ లో ఐ లవ్ యు సంరక్షించుటకై నా భార్యనుగా చేసుకొనుచున్నాను ఈ చెప్పున జరిగింతునని దేవుని ఎదుట పెద్దల ఎదుట పాస్టర్ గారి ఎదుట ప్రమాణము చేయుచున్నాను. ఎవరితో ప్రమాణం? అగస్టిన్ ఝాన్సీతో. ఎంతకాలము? జీవితాంతం. మంచిది. ఝాన్సీ అను నేను, అగస్ట్ అను నిన్ను, ఇది మొదలుకొని మన జీవితాంతం వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమికైనను లేమికైనను వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును నిన్ను ప్రేమించి నీకు లోబడి. ఎవరిని ప్రేమించాలి ఝాన్సీ? ఎవరికి లోబడాలి? సంరక్షించుటకై నా భర్తనుగా చేసుకొనుచున్నాను ఈ చొప్పున జరిగింతునని పెద్దల ఎదుట సంఘం ఎదుట రిజిస్ట్రార్ ఎదుట ప్రమాణము చేయుచున్నాను. ఎవరితో ప్రమాణము? ఝాన్సీ. ఎంతకాలము? మంచిది. చాలా తెలివిగా ఇద్దరు. వదిలిపెట్టు, మళ్ళీ పట్టుకుందాం. ఎక్కడికి వదిలే, వదిలిపెట్టలే. వివాహం చేసుకోవడానికి ఏం తీసుకొచ్చావు? అమ్మా స్టేజ్ మీదకి రండి ఎవరైనా. మంగళసూత్రం. మంగళసూత్రంకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మనము జరిపిద్దాం. అగస్టిన్, పెళ్లి చూపులకు ఎవరు వెళ్ళావు? ఇక్కడేనా? రోజు చూస్తున్నావా? సరే, మంచిది. అలాగైతే ముసుగు తొలగించి నీ వివాహం చేసుకోబోయే నీ భార్యను వచ్చిన వారికి పరిచయం చేయి.
తీసుకో అంతేలే పెళ్ళి అయిపోయాక అంతే కదా చిన్నగా ముసుగు మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమమైన దయగల తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఇది నా ప్రభు మరి నేను నా కుమారు అలాగే నా ప్రభు మరి తండ్రి మరి ఇంటి వేసి ప్రభ మరి నాయన కుటుంబాలు 2 కుటుంబాలు ప్రభ ఐక్యత పరిచయ దేవుడు అయి ఉన్నావు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా. మరి నాయన ఆగస్టు జాన్సన్ ప్రభ ఇదిగో తండ్రి నూతన దంపతులను ప్రభా దీవించండి, ఆశీర్వాదించమని ఇసలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి దేవా. మరి నాయన ఇదిగో తండ్రి జీవితకాలం ప్రభా ఈ కుటుంబాలు అయా ఈ బిడ్డలు తండ్రి నాయన ఎల్లప్పుడూ నీ సన్నిధిలో ప్రభా అయా నిన్ను అత్తుకొని జీవించే భాగ్యము దయచేయమని ఇసలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవా. అదిగో తండ్రి అయా ఈ వివాహాన్ని జరిగించే నీ దాసుడికి తోడుగా ఉండి ప్రభా అన్ని విధాలుగా సహాయం చేయమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమును బట్టి అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము నా తండ్రి, ఆమేన్. ఆమేన్. నువ్వు ఎట్టిస్తావు మరి నీ ఇష్టం, నీ స్టైల్లో నువ్వు. చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఉత్తుతాలు గీయటం కాదు, ఇప్పుడు ఇవ్వాలి సరిగా. నీ భార్యకి ఎలా ఇస్తావో, ఏ పొజిషన్లు ఇస్తావో, ఏ యాంగిల్ ఇస్తావో అలా ఇవ్వు. ఎలా ప్రపోజల్ చేస్తావో చెయ్యి, జీవితకాలం గుర్తుండే విధంగా చెయ్యి. ఎడ చేస్తావో చెయ్యి. వేరు చేయకూడదు. ఈనాటి నుండి ప్రభుత్వం వారు నాకు ఇచ్చిన అధికారం బట్టి వీరిద్దరిని భార్యాభర్తలుగా ప్రకటన చేస్తున్నాను. జతగా మీ మధ్యకు వస్తుండగా అక్షంతలు వేసి వారిని ఆశీర్వదించండి, మధ్యలో దారి వేయండి.
ప్రార్థిస్తారు. చేతులు చాపండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమామయుడా, దయగల తండ్రి, నీకు వందనాలయ్యా, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ఇదిగో తండ్రి యొక్క వివాహాన్ని ప్రభా మరి జయప్రదంగా జరిగించినావయ్యా, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. నాయన జరిపిన నీ దాసుడి కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. చాలా మంచిగా ప్రభ మరి నీ దాసుడు చేసినట్టు ఈ వివాహాన్ని ప్రభ మరి నాయన బిడ్డలు దీవించండి, ఆశీర్వాదించండి ప్రభా. జీవిత కాల ప్రభ ఇద్దరు ప్రభ అయా నీ సన్నిధిలో ప్రభ నాయన వెతుకు ఈ రెండు కుటుంబాలను నా ప్రభ దీవించి ఆశీర్వాదించమని సన్ను ప్రార్థిస్తున్నాం. అగస్టిను ప్రభ అలాగే ప్రభ నాయన జాన్సన్ బట్టి నీ సన్ను ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ. బిడ్డల ప్రభ మరి నీ సన్నిధిలో ప్రభ వీరిద్దరి మధ్యలో ప్రభ మరి నాయన అయా మూడో వ్యక్తిగా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన నీ సన్నిధి బిడ్డకు తోడుగా వచ్చమని సన్ను ప్రార్థిస్తున్నాం. అన్ని విధాలుగా నీ సహాయం, నీ కాపుదల, భద్రత బిడ్డలకు దయచేయమని మా ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామను బట్టి అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము నా తండ్రి, ఆమేన్. పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ, క్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యమైన సహవాసమును ఇప్పుడును ప్రత్యేకించి దైవ సేవకులను నూతనంగా వివాహం జరపబడిన వీరికి సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించును కాక. ఆమేన్. Can you give rhythm more over here, please? Rhythm. ఓకే, నేను అంటే మీరు శబ్దమే చేయాలి, ఏం చేయక్కర్లా. మీరు ఇష్టం వచ్చిన అదుస్తారో లేకపోతే ఓ అంటారో ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు. ఓకే, ఆహా లాభంలా ఓ ఏనా లేకపోతే అంటారు కదా, అది కూడా అనరా. రెడీ? యా.
అయితే ఇప్పుడు వద్దులే పెళ్ళి కంటే నాకు చాలా సంవత్సరాలు ఇలా పెళ్ళి అయిపోయి నా పిల్లలు కూడా పడతారు अरे यार तुम चुप रहो ना 10 रुपए बोल रहे हो भाई का सपोर्ट नहीं करेंगे अरे काय का सपोर्ट पैसा चुम्मल वीडियो తీసుకోవాలి పట్టింది రాధా గంట నాకు చీపు ఆయన ఉంచుకో డబ్బులు దాని ఖాళీదని నాకు తెలుసు ఎందుకు వచ్చింది चलो ठीक है अम्मा अरे चलो వేళ్ళు చెప్పమను चलो ఇప్పుడు ఆడికి వచ్చిన భార్య పేరు ఝాన్సీ అమ్మ जीएसटी लग गया మా భార్య పేరు రాయనంతల ఝాన్సీ చేసుకొని ఇద్దరము ఇంట్లో కొత్తము నా ఇంట్లో కొత్తము దారి అండి అను పక్కకు లేతే చెప్పాలా నీ పేరు చెప్పు మీ ఆయన పేరు చెప్పు నువ్వు ఆడికి వచ్చినవో చెప్పు ఇంకా